بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن دائم وعلی اعدائم اجمعین اما بعد المعرب والمبنی من الاسماء وافترقت بنو تمیم فرقتین فبعضهم يعرب ذلك كله اعراب ما لا ينصرف بضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا فتقول جاءتنی حذام بضم ورأیت حذام ومررت بحذام بالفتح۔ سابقہ مباحثے میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ مبنی بر کسر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم مبنی بر کسر کی وہ ہے جس میں تمام علماء نحو متفق ہیں کہ یہ جمیع حالات میں مبنی علی الکسر ہی رہے گی، جیسے ہؤلاء مبنی بر کسر ہی رہے گا گرچہ اس کے پہلے اس کا عامل جو ہے وہ رفعی عامل ہو، نسبی عامل ہو یا جری عامل ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری قسم کیا تھی مبنی بر کسر کی؟ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مبنی بر کسر ہی رہیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مبنی بر کسر نہیں رہیں گے یہ، بلکہ یہ نام جو ہیں یا یہ جو اسماء ہیں ان کو اعراب ما لا ینصرف یعنی غیر منصرف والا اعراب دیا جائے گا۔ ٹھیک، وہ کون سی ہیں؟ حذام، قطام اور امسے، یہ تین مثالیں ہیں۔ حذام اور قطام فعال کے وزن پر آنے والا ہر اسم مؤنث، فعال کے وزن پہ آنے والا ہر اسم مؤنث، اس میں اہل حجاز قائل ہیں کہ یہ مبنی بر کسر ہی رہے گا جمیع حالات میں۔ جیسے جاءتنی حذام، رأیت حذام، مررت بحذام۔ اسی طرح قطام کے لیے جاءتنی قطامی، رأیت قطامی، مررت بقطامی۔ واضح ہو گئی بات؟ ٹھیک، جبکہ بنو تمیم وہ قائل ہیں کہ نہیں، جمیع حالات میں یہ تین یعنی ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پہ آتا ہو، جیسے حذام اور قطام دو، اور تیسرا امسے، آگے آئے گا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، امس کو فی الحال نہیں چھیڑتے۔ یہ جو ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پہ آتا ہو اور وہ مؤنث ہو، اس کا اعراب تینوں صورتوں میں مبنی علی الکسر نہیں ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہاں پر بنو تمیم کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ اس چیز کا قائل ہے کہ اس کو اعراب غیر منصرف والا دیا جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی رفعی حالت میں مبنی بر ضم ہوگا، نسبی اور جری حالت میں کیا ہوگا؟ مبنی بر فتح۔ مثال ضمیہ جیسے جاءتنی حذام، رأیت حذام، مررت بحذام، اسی طرح قطام کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک گروہ یہ ہے جو تفصیل کا قائل ہے، تفصیل کا، بنو تمیم میں سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر وہ اسم جو مؤنث کے لیے ہو، فعال کے وزن پہ آتا ہو، لیکن اس کے آخری کلمے یعنی لام کلمے میں را پائی جاتی ہو، را، جیسے وبار، جیسے ہزار، جیسے سفار،
ان کو مبنی پر کسر کریں گے تمام حالات میں، جیسے حجازی کہتے ہیں۔ اگر آخر میں یعنی لام کلمے پر را نہیں آتی تو ان کو اعراب ما لا ینصرف والا دیں گے، جیسے ہمارے بھائی بنو تمیم والے کہتے ہیں۔ تفصیل سمجھ میں آئی؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں آپ کے لیے۔ بنو تمیم میں ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پہ آتا ہو، اس میں بنو تمیم کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کو اعراب غیر منصرف والا دیا جائے گا، یعنی رفعی حالت میں مبنی بر ضم ہوگا، نصبی اور جری حالت میں مبنی علی الفتح ہوگا، کیونکہ غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ جر اور تنوین کو قبول نہیں کرتے۔ قانون یاد ہے نا آپ کو؟ انشاءاللہ ہدایہ اور سمدیہ میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ اچھا، جبکہ دوسرا گروہ اکثر تمیمی یعنی اکثر بنو تمیمی کس چیز کے قائل ہیں کہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پہ آتا ہو، مؤنث ہو اور آخری کلمے میں را ہو، یعنی کلمہ لام پر را ہو، تو اس کا اعراب تینوں حالت میں، رفعی حالت میں، نصبی حالت میں، جری حالت میں مبنی علی الکسر ہی رہے گا، اور اگر اس کے آخری کلمے میں را موجود نہیں ہے تو اس کا اعراب جیسے ہمارے بھائی بنو تمیم کہتے ہیں ما لا ینصرف والا، یعنی رفعی حالت میں مبنی علی الضم، نسبی اور جری حالت میں کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح۔ احسنتم۔ یہ پہلے اس کو پڑھ لیں، آگے پھر دوسری بحث کو چھڑتے ہیں۔ وَافْتَرَقَتْ بنو تمیم فرقتین، بنو تمیم دو گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کس باب کے حساب سے؟ کہ وہ اسماء جو فعال کے وزن پہ آتے ہیں ان کو مبنی علی الکسر ہی رکھنا ہے تینوں صورتوں میں یا نہیں؟ اس میں دو گروہ ہیں۔ فبعضهم بنو تمیم میں سے کچھ، اکثر بھی نہیں، سارے بھی نہیں، کچھ عرب قائل ہیں، وہ کیا اعراب دیتے ہیں؟ فبعضهم يعرب ذلك، ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پہ آتا ہے اس میں سے بعض بنو تمیم کے یہ قائل ہیں کہ اس کو اعراب دی جائے گا کلہ یعنی تمام کے تمام جو فعال کے وزن پہ آتا ہے، اعراب ما لا ینصرف، غیر منصرف والا اعراب دیا جائے گا، یعنی کیا؟ بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، ضمی حالت میں، رفعی حالت میں مبنی علی الضم ہوگا، نصبی اور جری حالت میں مبنی علی الفتح ہوگا، کیونکہ غیر منصرف کسر بھی قبول نہیں کرتا، تنوین بھی قبول نہیں کرتا۔ احسنتم۔ فتقول، تو آپ یہ کہیں گے جاءتنی حزام بضم، ضم کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، حزام کر کے پڑھیں گے، ورأیت حزام ومررت بحزام، رأیت کا مفعول حزام اور مررت بحزام با جارا، حزام مجرور، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو منصوب پڑھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اعراب ما لا ینصرف دے رہے ہیں اور جری حالت میں اس کو نصب بھی دینا ہوتا ہے، جیسے بالفتح، اس کو مبنی بر فتح کریں گے۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور بنو تمیم میں سے اکثر عرب یفصلو، تفصیل کے قائل ہیں، بین ما کان آخرہ را و بین ما لیس فی آخرہ را۔ ٹھیک، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر آئے اور اس کے آخری کلمے میں را پائی جاتی ہو، جیسے کہ وبار، یہ ایک قبیلے کا اسم ہے، وحزار ایک ستارے کا نام ہے، وصفار پانی کا نام ہے، فیبنیہ علی الکسر، یبنی یعنی کون؟ یبنی کا فاعل بتائیں کون ہے بھائی؟ یبنی بنو تمیم، بنو تمیم اس قسم کے اسم کو مبنی پر کیا کہتے ہیں؟ فتح کسر کریں گے مطلقاً،
مطلقاً کل حجازیین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے حجازی قائل تھے کہ مطلقاً تینوں حالتوں میں رفعی نسبی جری حالت میں یہ مبنی علی الکسر ہی رہے گا، اس چیز کے قائل ہیں مطلقاً. وما لیس آخر را، لیکن ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر آئے اور اس کے آخری کلمے میں را نہ پائی جاتی ہو، جیسے حضام و قطع میں، فیعربہ، اس کو اعراب دیتے ہیں اعراب ما لا ینصرف، غیر منصرف والا اعراب. واضح ہوئی انشاءاللہ بات آپ کے لیے؟ اچھا، نئی بحث. ہم نے 3 مثالیں دی تھی مبنی علی الکسر کی، جس میں اختلاف ہے علماء نحو کا کہ یہ مبنی علی الکسر ہی رہے گا یا تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تبدیل ہوگا یا اس کو اعراب غیر منصرف دیا جائے گا. اس میں سے تیسری مثال کیا تھی؟ ام سے. ام سے لفظ کی لغت میں بہت ساری معانی ہیں، جیسے ام سے جعل کی معنی میں بھی آتا ہے، اگر لکھنا چاہیں آپ تو ام سے جعل کی معنی میں آتا ہے. دوسرا ایک ایسی چیز جو چلی جائے پھر واپس نہ پلٹے، جس کو عربی میں کہتے ہیں الدابر لا یعود. اور ام سے توجہ فرمائیے گا، اور ام سے جب آپ اس کو نکرہ بنائیں یا آپ اس کو اضافت دیں کسی اور اسم کی طرف یا اس پر الف لام داخل ہوتا ہو، الامس جیسے ہو، تو اس کو معرب کہا ہے عرب نے، کہ جو ام سے نکرہ بننے کی معنی میں آئے یا اس کی اضافت دی جائے کسی اور کی طرف یا اس کو کیا بنایا جائے، اپنا الف لام اس پہ داخل ہوتی ہو الامس جیسے، تو وہ معرب ہوتا ہے. اور چوتھی معنی کیا ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے؟ الامس یعنی الماضی، الیوم الذی قبل یومک، ہر وہ دن جو آپ کے دن جس میں دن میں گزار رہے اس سے پہلے والا دن وہ امس ہے. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے. تو ابھی کون سا امس، یعنی امس کون سا امس، یعنی یہی امس کون سی معنی میں نحویوں کا مورد اختلاف ہے اعراب کے اعتبار سے؟ توجہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وہ امس جو اس معنی میں ہو جس سے یہ مرادی لی جاتی ہو کہ وہ دن جو آپ کے موجودہ دن سے پہلے گزر چکا ہے، اس امس میں علماء نحو کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کو اعراب کون سا دیا جائے گا. آیا یہ مبنی بر کسر رہے گا جمیع حالات میں، یا یہ مبنی بر کسر نہیں رہے گا بلکہ اس کو اعراب غیر منصرف دیا جائے گا؟ توجہ فرمائی آپ دوستوں نے. ٹھیک، کہتے ہیں جیسے اہل حجاز قائل تھے اپنا حزام اور قطام میں کہ یہ تینوں صورتوں میں یعنی رفعی حالت میں، نسبی حالت میں، جری حالت میں مبنی علی الکسر ہوں گے. امس بھی اسی طرح تینوں حالتوں میں کیا ہوگا؟ مبنی علی الکسر ہوگا. یعنی آپ کیا کہیں گے؟ مزا ام سے اعتکفت ام سے رأیت ما رأیتہ مذ ام سے. ٹھیک، مزا کیا ہے؟ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ ام سے. یہ رفعی حالت میں بھی مبنی علی الکسر ہے. واعتکفت یعنی میں نے اعتکاف کیا، یہ کیا ہے؟ فعل بفاعل، اس کو مفعول چاہیے، ام سے مفعول ہے لیکن اس کو مبنی بر کسر کیا ہے. کیوں؟ یہ مبنی ہے اور اہل حجاز کے نزدیک نسبی حالت میں یہ بھی مبنی علی الکسر ہی رہے گا. تیسری مثال کیا ہے؟ رأیتہ مذ ام سے، مذ جارہ ہے، امس مجرور ہے،
जरी हालत में भी ये मबनी पर कसर है। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, जबकि बनु तमीम का इख्तिलाफ क्या था पिछले हज़ाम और कताम में, वही दो फिरके यहाँ भी आएंगे। बाज़ बनु तमीम कहते हैं कि रफ़ई हालत में इसको ज़म्मा देंगे और नस्बी और जरी हालत में इसको फतह देंगे, यानी एराबे गैर मुनसरिफ। ठीक। और कुछ क्या हैं कि इसको मबनी बर रफ़ा करते हैं और इसको मबनी बर कसरी रखेंगे नस्बी और जरी हालत में। असंतुम क्या कहा आपने अभी? जमा मोनस सालिम वाला एराब। असंतुम असंतुम असंतुम, तवज्जो फरमाई आपने। तो अम्स में भी क्या है? इख्तिलाफ है। अहले हिजाज कहते हैं रफ़ई नस्बी जरी हालत में अम से ही मबनी बर कसर रहेगा, जबकि बनु तमीम में एक गिरोह कहता है कि ज़म्मे वाली रफ़ई हालत में मबनी अलल ज़म होगा, नस्बी और जरी हालत में मबनी अलल फ़तह होगा, माला यंसरिफ अला एराब। जबकि बाज़ किस चीज़ के कायल हैं कि इसका एराब क्या होगा? रफ़ई हालत में मबनी अलल ज़म होगा और नस्बी और जरी हालत में मबनी अलल कसर होगा, जैसे जमे मोनस सालिम वाला एराब होता है। ठीक है जी, ठीक। ये तवज्जो फरमाइए, ये बात पढ़ लें। फिर एक जुजाजी ने एतराज़ किया है, वो पढ़ते हैं। कहते व अम्मा अम से इदा अरत बिही अल यौम अल्लज़ी क़ब्ल यौमिका, जहाँ तक बात है अम्स की, जब आप इससे इदा अरत भी, जब आप इससे क्या मुराद लें, जब आपसे मुराद लें वो दिन जो आपके हाजिर दिन से पहले गुजर चुका हो, फ़अहलुल हिजाज यबनौनहु अलल कसर, तो है अहले हिजाज इसको मबनी अलल कसर करते हैं। फ़यक़ूलून, फिर वो क्या कहते हैं, यानी इस तरह पढ़ते हैं मज़ा अम से वअतकफ़्तु अम से वमा रअयतुहु मुज़ अम से। ठीक हो गई बात? बिल कसर, ये कसर के मबनी कसर पढ़ते हैं फिल अहवाल सलासा, तीनों हालतों में। काल शाइरो, और इसकी शाहिद मिसाल आप फ़कत देखें वो क्या है, वो ये है कि अल यौमा अअलमु मा यजीउ बिही व मज़ा बिफ़स्ल क़ज़ाइही अमसे। अब यहाँ पे क्या है, मज़ा फ़ेल है, उसका फ़ाइल क्या है अम से, लेकिन ये मबनी अलल कसर पढ़ा गया है। क्यों? क्योंकि अहले हिजाज वाले कायल हैं कि तीनों हालतों में अम से ही मबनी अलल कसर ही रहेगा। इस वजह से शायद मिसाल एक शेर में भी दिया, फ़अम से फ़िल बैत फ़ाइलुल लिमज़ा, अम से बैत में आपने जैसे मुलाहिज़ा फरमाया कि वो मज़ा के लिए फ़ाइल है, वह हुआ यहाँ पे वाव हालिया है, दर हालांकि वो मकसूर है कमा तरा, इसे आपने देखा। वफ़्तरकत बनु तमीम फ़िरक़तैन, फ़िरक़तैन लफ्ज़ है आपके पास? ठीक। और बनु तमीम दो फ़िरक़ों में फिर से इसमें यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ जाते हैं। फ़मिनहुम, उनमें से बाज़ क्या हैं, मन औरबहू, जो इसको एराब देते हैं औरबहू, यानी औरबहू बनु तमीम अल अम्स, इसको क्या एराब देते हैं, बिज़म्मत रफ़अन, रफ़ई हालत में मबनी ज़म करेंगे, व बिलफ़तह मुतलक़न, और नस्बी और जर्री हालत में मबनी अलल फ़तह करेंगे। फ़काल, तो क्या कहते हैं फसी ये बनु तमीम, मज़ा अमसो बिज़म्मे वअतकफ़्तु अमस वमा रअयतुहु मुज़ अमस बिलफ़ातिह। काल शाइरो, अब ये भी एक मिसाल शायर के लिए आते हैं कि इस अंदाज में भी, यानी कुछ बनु तमीम के ऐसे शायर हैं जो कायल हैं किस चीज़ के, कि आपने अम्स को जरी हालत में अम्स करके पढ़ना है, माला यंसरिफ गैर मुनसरिफ अला इरादा देना। जैसे पहला शेर मुलाहिज़ा फरमाइए,
लक़द रअयतु अजबन मुज़ अमसा अजाइज़न मिस्लल सआली खमसा। वो जो फरमा लिया आपने। तो ये मुज़ क्या है? जार है, अम्स मजरूर है महली एतबार से, लेकिन मजरूर नहीं पढ़ा जाता। क्यों? इसको एराब गैर मुनसरफ दिया गया है इसलिए। जैसे बनु तमीम का एक ग्रोह कायल है। व मिनहुम, और मिन बनु तमीम कुछ ऐसे हैं मन, व मिनहुम मन और बहू बिज़म्मा रफ़अन, जो इसको एराब देते हैं रफ़ई हालत में मबनी अलल ज़म का, व बना हो अलल कसर नस्बन व जर्रा, यानी एराबो जमए मुअन्नस सालिम। रफ़ई हालत में ज़म्मा नस्बी और जरी हालत में इसको क्या करेंगे? मबनी अलल कसर करेंगे। यानी कैसे मिसाल बनाएंगे? तवज्जो फरमाइएगा। मज़ा अमसो, ये हो गया। नस्बी हालत में भी कसर होना चाहिए। वातकफ तो अमसे, और जरी हालत में भी क्या होना चाहिए? कसर होना चाहिए। मा रअयतुहु मुज़ अमसे, और जो फरमा लिया आपने। ठीक। अब यहाँ पे ज़ुजाजी नहवी हैं, वो कहते हैं कि अरब हजरात में से अम्स को जो भी इस चीज़ का कायल है कि इसको मबनी बर फतह रखेंगे और इस पर दलील पेश किया है, शेर जैसे मुज़ अम्सा पेश किया आपके सामने, ये वहम है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ ज़रूरत शेरी की वजह से आया हुआ है। वइल्ला कलाम अरब में ये नहीं पाया जाता कि आप मुज़ है फिर भी अम्सा करके पढ़ें, ठीक है, बल्कि उसको एराब क्या जाना चाहिए? मबनी अलल कसर ही बनाना चाहिए जैसे उसकी असली हालत है। जबकि आप पूछ सकते हैं ज़ुजाजी आप किस चीज़ के कायल हैं? वो कहते हैं हक ये है कि जो हमने मुकद्दम किया हुआ है, यानी कौन सा? कि ये मुअर्रब है लेकिन गैर मुनसरिफ है। अम्स मुअर्रब है लेकिन गैर मुनसरिफ है, यानी क्या? यानी इसको ज़म्मी हालत में रफ़ई हालत में मबनी वाला ज़म किया जाएगा और इसको नस्बी और जर्री हालत में फतह। अच्छा, दूसरा, बाज़ ये गुमान करते हैं कि शेर में जब अभी हमने अम्सा ज़िक्र किया है, कहाँ पे ज़िक्र किया हुआ है भाई? मुज़ अम्सा पढ़ा हमने। वो कहते हैं कि अम्सा यहाँ पे फ़ेल माज़ी शुमार होता है, यानी वो अम्सा नहीं है। अम्स जैसे हम पेश करते हैं, वो कहते हैं ये इस्म नहीं है। हमारे पास इस्म में चल रही है ना, कहते हैं इस्म नहीं है। बाज़ का ये गुमान है कि ये फ़ेल है और फ़ेल माज़ी है, इसका फ़ाइल मुस्ततिर है, मुक़द्दर है, मफ़रूज़ है, मलफूज़ नहीं है। ये इस तरह से जब आप ये कहें ना कि तकदीर है, तकदीर का मतलब मुक़द्दर नहीं, तकदीर का मतलब ये नहीं, यानी तफ़रीज़, यानी इसको यहाँ पे फ़र्ज़ किया जाएगा। फ़र्ज़ किया जाएगा नहीं क्या? यानी लफ्ज़न कलाम में ज़िक्र नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना? वाज़े? तो मिसाल क्या दिया उनका? कहते हैं कि मुज़ अम्सा अलमसाओ जो उसका फ़ाइल मुस्ततिर है अम्सा का, ठीक है। अच्छा, ये फ़ेल माज़ी कहाँ से आया? अम्सा आपने पढ़ा होगा अफ़आल नाक़िसा में से, कान, सारा, अस्बह, अम्सा, वहाँ से तवज्जो फरमा लिया आपने। अच्छा, वज़अमा अज़्ज़जाजिय्यु अन्ना मिनल अरबि मन युबना अम्स अलल फ़त्ह वंशद्द अलैहि क़ौलुहु मुज़ अम्सा व वहमुन। ज़ुजाजी जो ये गुमान करता है, क्या गुमान करते हैं वो? कि अरब में से जो अम्स को मबनी अलल फ़तह पढ़ते हैं, ठीक है, और उस पर कौल क्या लाए हैं? मुज़ अम्सा ज़अम ज़ुजाजी वह वहमुन। वो फरमाते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये क्या है?
वहम है। लेकिन इब्न हिशाम अंसारी क्या फरमाते हैं, वस्सवाब, हकीकत वो ये मा कद्दमना, जो हमने पेश की है कि अन्नहु मुअरबुन, ये अम से मुअरब है और उसको एराब कौन सा दिया जाएगा, गैर मुनसरिफ वाला। अन्नहु मुअरबुन, ये अम से मुअरब है, गैर मुनसरिफिन, और इसको एराब कौन सा दिया जाएगा, गैर मुनसरिफ वाला दिया जाएगा। ठीक, इस कौल को आपने, इस इबारत को समझा आपने सही तरीके से, सोच लें, समझ लिया आपने सही तरीके से, या मैं आपको एक और चीज़ बताऊं इसमें जो आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जहन के मुताबिक। देखें, अम से में इख्तलाफ क्या है, मबनी अलल कसर का इख्तलाफ है कि अम से क्या है, मबनी अलल कसर है। इख्तिलाफ इसमें है कि कुछ कायल हैं कि ये तीनों हाल तो मबनी बर कसर होगा जैसे मबनी है, बाज़ कहते हैं नहीं, इसको एराब मा ला यंसरिफ वाला दिया जाएगा, बाज़ कहते हैं कि नहीं, अगर इसके कलमे की आखिर, अफ़वन वो दूसरी चीज़ में थी, बाज़ कहते हैं क्या इसको एराब क्या देगा, मा ला यंसरिफ वाला, और बाज़ क्या कहते हैं कि इसको एराब दिया जाएगा कौन सा, जमे मुअन्नस सालिम वाला। लेकिन ज़ुजाजी फरमाते हैं अम से असलन मबनी बर कसर नहीं है, वो मबनी बर फतह है। आप इसको इस बात में क्यों लाए हैं, तवज्जो फरमाई आपने, तवज्जो फरमाई आपने शेख अवैस। वो कहते हैं कि ज़ुजाजी ये गुमान करते हैं कि अरब में से कुछ ये कायल, इस चीज़ के कायल हैं कि अम से असलन अम से नहीं है, अम सा है, मबनी अलल फतह है, न कि मबनी बर कसर है असलन। इसलिए मैंने आपसे पूछा, इबारत समझी आपने कि नहीं समझी। मैं इबारत फिर पढ़ रहा हूँ आपके लिए। वज़अमा अज़्ज़जाजिय्यु अन्न मिनल अरब मन युबनी अम्सा अलल फतह वंशद्द अलैहि कौलुहु मुज़ अम्सा, और उस पे दलील क्या लाए हैं ज़ुजाजी, मुज़ अम्सा वाला जो अभी हमने आपके सामने पढ़ा है। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि ये ज़अम ज़ुजाजी व वहमुन, ये ज़ुजाजी का फ़कत गुमान है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। वाज़ेह व सवाब, और हकीकत क्या है, मा कद्दमना, जो हमने आपके सामने जिक्र की, वो क्या, मिन अन्नहु मुअरबुन, कि ये अम्स मुअरब है, गैर मुनसरिफ, और इसको एराब कौन सा दिया जाएगा, गैर मुनसरिफ वाला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वल बदी तय्यबीन।